رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ ان چلاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ اس شخص کے لیے ساری دنیا کی معافی کافی نہیں جو اپنے پسندیدہ شخص سے اداس ہوا ہو۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ کوئی چیز اس شخص کی مدد نہیں کر سکتی جسے اپنی منزل کا علم نہ ہو۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں، دراصل خود کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ راستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بغیر پروں والے پرندے کے مانند ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لے۔ نافرمان بیٹی نافرمان بیوی ثابت ہوتی ہے۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جڑ کو تبدیل کیے بغیر پھل نہیں بدل سکتے۔ ترقی کے بارے میں سوچیں، آپ کے کام میں بہتری خود ہی آ جائے گی۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے۔ عزت و احترام اور پیار مانگنے سے نہیں، دینے سے ملتا ہے۔ خود کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے، یقیناً وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک جعلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جب جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اچھی طرح سے ہو تو وہ کام آپ خود کریں۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے اور برے لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں۔ لوگ آپ کو برباد کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ آپ سے لیتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت۔ وہ سورج بنے جو ہمیشہ کہیں نہ کہیں چمک ہی رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ دشمن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا دوست بنا لو۔ سچائی ہمیشہ لوگوں کے درمیان بحث سے ہی سامنے آتی ہے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو کہ زندگی بنانا بھول جائیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ خود کو ہر اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے۔ محبت میں مبتلا شخص کو اگر جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کی بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔
अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सके तो दूसरों की तरक्की देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। अगर आप बहुत ज्यादा इल्म इकट्ठा करना चाहते हो तो ऐसे काम करो जैसे आप जाहिल हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उन्हें खुश रखा हुआ है या नहीं। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन इल्म से ज्यादा मकसद अहम है जिसके लिए इल्म हासिल किया जा रहा है। जज्बात और लोगों में नहीं बल्कि ख्यालात और कारोबार में सरमायाकारी करें। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। किसी की राय को बगैर सबूत के तस्लीम कर लेना बेवकूफी है। दुरुस्त फैसले अगर गलत मौकों पर किए जाएं तो वक्त उन्हें हमारे खिलाफ कर देता है। पानी जैसे बनो जो हर रुकावट के बावजूद अपना रास्ता खुद बनाता है। जो जितना आगाह है वो उतना ही जिम्मेदार है। लालच ने इंसान की रूह को जहरीला कर दिया है। अगर कोई आपके साथ ताल्लुक को राज रखना चाहता है तो उसके साथ कभी ताल्लुक मत रखना। ख्वाहिशमंद ज़हनों को बाज औकात नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस इंसान की जुबान फजूल बोलने की आदी हो जाए तो समझ जाओ उसकी अकल को जंग लग चुका है। हम दूसरों को तलख बातें कहना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन अपने ऊपर तलख बात सुनना हमें गवारा नहीं होता। हर इंसान के अपने पोशीदा दुख होते हैं जिसको दुनिया नहीं जानती, और अक्सर औकात हम किसी ऐसे इंसान को बेहिस कहते हैं जो दरअसल गमगीन होता है। जो लोग आपकी इज्जत करने का दिखावा करते हैं उनको पहचानने के 5 बेहतरीन असूल। नंबर 1, ये लोग आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलेंगे या मजाक उड़ाएंगे। नंबर 2, जब आपको वाकई मदद की जरूरत हो ये लोग या तो गायब हो जाएंगे या बहाने बनाएंगे। इनके अमल इनकी हकीकत जाहिर करते हैं। नंबर 3, ये लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आपके साथ इज्जत से पेश आएंगे और काम निकलते ही बदल जाएंगे। नंबर 4, अगर कोई शख्स आपकी कामयाबियों को अहमियत नहीं देता या उन्हें नजरअंदाज करता है तो ये वाज़े इशारा है कि उनकी इज्जत हकीकी नहीं है। नंबर 5, ये लोग बज़ाहिर खुश दिखाई देते हैं लेकिन इनकी बातों में हसद या तंज छुपा होता है जो इनके दिल की असलियत जाहिर करता है। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे तो आगाज को देखकर अंजाम पहचान लेना चाहिए। तन्हाई आपको बताती है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। हम अपनी अना की वजह से एक दूसरे से रूठे रहते हैं जबकि हमारे अंदर का इंसान एक दूसरे से सुलह और दोस्ती करना चाहता है। अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। अपने आप को परखे बगैर जिंदगी बसर करना बेमायनी है। मोहब्बत से भी ज्यादा खालिस जज्बा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो नफरत है। अक्लमंद का मकसद खुशी को हासिल करना नहीं है बल्कि दर्द से बचना है।
چہرہ زبان سے زیادہ اظہار کرتا ہے۔